السلام عليكم يا شيخ. Assalamualaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثواي ومثواكم في هذا اللقاء الجديد المتكرر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ما يحب ويرضى. أهلا ومرحبا بكم وأنتم تطلبون العلم. أهلا وسهلا بكم وأنتم تكافحون أهلا بك. لأجل لقمة العيش الكريمة. أهلا وسهلا بكم وأنتم حاضرون دوما في المواعيد. أهلا وسهلا بكم يا رضوان وزهريل وطاهر. أهلا بك ومرحبا. مرحبا، ما شاء الله تبارك Andika wa الله. marhaban. وأنتم كذلك. كيف حالكم وأحوالكم؟ كيف الحال والمال والعيال؟ هل كل شيء على ما يرام؟ Ana bi khairin walhamdulillah. Syihati fi ni'matin walhamdulillah. Kullu syai'in ala الحمد ma yuram. Ana ahsani fi الحمد hal. لله. الحمد لله، ما شاء الله. Allah. رضوان، عبد الله، كيف حالك يا عبد الله؟ أين أنت يا عبد الله؟ أين أنت؟ اظهر. لم نسمع صوتك إلى الآن، اظهر. Alhamdulillah, bi khairin walhamdulillah, kullu الحمد syai'in ala ma yuram. أين الحمد أنت؟ لله. هل أنت في منزل؟ نعم، أنا Ana الآن fil baiti. أنا في البيت الآن، لكن مريض يعني قليلا. عندي زكام، أشعر بالمرض. What? Jalika. زكام. Zukam. فلك. أعاني من زكام وكذلك من سعال. طيب، أين ساندي؟ أين ساندي يا سيف؟ موجود. هل هو موجود؟ هذا سان؟ نعم نعم. هل أنت في هذا ساندي؟ كيف حالك يا ساندي؟ الحمد لله، كل شيء على ما يرام. وكيف الحمد حالك يا لله، شيخ؟ في نعمة والحمد لله. هل كل شيء على ما يرام؟ لا، أشعر بالزكام. أنا مريض. شفق الله. آمين. مريض؟ نعم.
لكن الحمد لله بدأت أتحسن. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله محمد بن عبد الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يسر ولا تعثر. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. إن شاء الله في هذه الليلة مواصلة في دروس التعابير الشائعة بحمد الله قد وصلنا إلى التعبير السابع، ولكن كما تعودنا علينا بمراجعة الدروس الماضية قبل أن نبدأ في الدرس الجديد. علينا أن نراجع الدروس القديمة. طيب، في الأسبوع الماضي درسنا تعابير الأسف والحزن والاعتذار. طيب، ومما درسناه في هذه العبارات: أنا آسف على كلامي معك بصوت مرتفع، لا تؤاخذني بما فعلت، أعتذر عما بدر مني، مما يملأ القلب حزنا، أن الحرب في كل مكان، من المحزن أن أبي مات قبل زواجي فأثر ذلك في نفسي، مات أبي فأثر ذلك في نفسي، لا تطيب نفسي أن أترك بلدي وأسافر إلى بلد آخر. وأيضا درسنا من المؤسف حقا، من المؤسف حقا. هذه العبارات درسناها في الأسبوع الماضي يا شباب. Sudah dipelajari di minggu kemarin. Saya tadi ulang. Dzakir, untuk ingat ya. Dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat. Ingat, kita murajaah itu lebih penting dari ambil yang baru. Jadi kalau yang kemarin itu sudah mantap, jangan kita baru ambil yang baru ya. Kalau yang kemarin kalau masih belum mantap, kita tidak ambil yang baru. Karena ibarat ini penting ya. Baik ya syabab. Ana asifun. Kemarin untuk sedih, i'tizar ya. Al-asaf, wal-huzni, wal-i'tizar. Ya. Kemarin nyesal ya. Gimana syaranya? Ana asifun. Ini harus dihafal, saya sudah bilang. Tidak bisa kita cuma belajari saja. Tidak. Harus dihafalkan itu. Harus dihafalkan. Ya, kalimat yang tadi, ibarat yang tadi saya sebut ya, yang dipelajari kemarin. Ibarat penting tentang apa? Al-asaf wal huzn wal i'tidar. Kita keadaan sedih atau keadaan lagi menyesal atau ada keadaan lagi maaf, tidak keluar kita dari apa? Salah. Harus kita dipakai salah satu dari ibarat ini. Ya. Atau minta maaf, atau kita menyesalan, atau kita bicara tentang hal-hal yang bikin antum apa? Sedih. طيب. الآن وصلنا إلى التعبير السابع، وهو يعني طويل إلى حد ما. Dia lebih apa? Agak tinggi, apa namanya, lebih panjang sedikit ya belajarannya. Insyaallah kita ambil sebagai dari ta'birnya. Insyaallah nanti selanjutnya kita
di pertemuan yang akan datang. طيب تعابير اليوم أو عبارات أو تعبير اليوم هو يتكلم عن العادة وأحوال الأفعال. العادة وأحوال الأفعال. طيب العادة في اللغة الإندونيسية kebiasaan. Al-ada, kebiasaan. Ya. Insyaallah seperti yang kita nanti akan pelajari, kita melihat gimana digunakan tabir-tabir tentang ini ya, kebiasaan. Misalnya kebiasaan kita itu ibarat ya. Al-ada, gimana kita berbicara tentang apa yang kita melakukan sehari-hari, atau dari kebiasaan antum ya, apa yang antum melakukan, gimana caranya. Wa ahwal al-af'al. Ahwal al-af'al. Keadaan juga apa? Keadaan bekerja atau keadaan apa ya di bahasa Indonesia? Coba bantu saya. Perbuatan. Perbuatan. Ahsan, barakallahu fiik. Baik. قبل أن نبدأ أريد منكم أن تفتحوا التعبير السابع. هل فتحتم الكتاب؟ Apakah sudah buka? Fatahna. فتحتم. طيب. العبارة الأولى ya, pertama min adati ya, dari kebiasaan saya. Di lughah Indonesia mungkin bilang dari kebiasaan saya. Bahasa Arab min adati di lughah Arabiyah min adati. Baik, setelah min adati ada an ya, kita lihat di sini. Min adati an ashraba. Jadi fi'ilnya setelahnya maftuh ya. Nah, itu tansib. Min adati an ashraba al-qahwata fi as-sabahi. Dari kebiasaan saya ya. Min adati, kebiasaan saya. An ashraba al-qahwata fi as-sabahi. Untuk minum kopi di hari pagi. Min adati an ashraba al-qahwata fi as-sabahi. Coba buka mic, ulang sama saya. Min adati an ashraba al-qahwata fi as-sabahi. Min adati an an ashrab ashrab al-qahwata fi sabahi. bahi. Ya. Sudah jelas kan? Min adati kan? Sudah paham kan? Min adati an ashrabal qahwa. Ya, ada artinya apa? Dari yang Allah. saya melakukan, kebiasaan saya misalnya ya. Dari kebiasaan saya. Min adati. طيب. المثال الثاني من عادتي أن أمارس رياضة السباحة يوم العطلة. Jadi dari kebiasaan saya apa? Saya olahraga. Umaris artinya apa? Umaris latihan olahraga berenang hari libur. Umaris kebiasaan ya, olahraga berenang di hari libur. Umaris riyadatas sibahati, sibahah berenang. Yaumal utlati, hari libur. Ini min adati ya. Terus yang ketiga min adati
an akula at-ta'ama wa huwa sakhin. Biasa, biasa. Mungkin juga bilang kita biasa kan? Biasa. Atau kebiasaan. Saya makan makanan, dia lagi panas atau dia panas. Sakhin artinya panas. Terus yang kalimat yang kita juga dipelajari di dalam ta'bir ini, kita ambil mufradat, kalimat-kalimat yang antum tidak tahu terus langsung tercatat artinya ya. Dari kemarin ya, ba'd sebagai ya, marid, sakit, imtihanat, libur yang kita kemarin belajar itu. Rasabtu, tidak lulus atau tidak berhasil. Ini kalimat semua harus antum kemarin ra'aitu syai'an sayyi'an kan? Saya lihat sesuatu yang buruk. Itu kalimat semua harus ditulis artinya di dalam misal itu. Akul at-ta'ama, makan makanan. Saya makan makanan. Akul makan, at-ta'am makanan. Dia banas. Sakhin artinya banas. Jadi kebiasaan maksudnya kebiasaan saya makan makanan itu dia banas. Jadi dia kebiasaan dia seperti itu, tidak suka makanan yang dingin. Baik, min adati an. Datanglah pakai fi'il ya, min adati an. Nah, coba antum cari misal min adati apa? Bang Iyo, di Coba. Min agati an ashroba syai. Syaya. Min adati an ashrab syaya. Apa? Saya sugar. Bisukar. With sugar. Ya. Bisukari. Atau min adati an ad'a as-sukkara fi syai. Min adati an ad'a masuk atau meletak gula di dalam teh. Itu lebih afsah, lebih afdal. Min adati an adhabu ilal maktabi mubakkiran jiddan. Azhabu kenapa? Saya kan ada an saya bilang. Antum jadi kebiasaan ya, setelah an ada apa? Ada fathah, adhaba. Azhaba ilal maktabi mubakkiran jiddan. Masya Allah, ada Abdullah, ada peserta baru. Ya. Ada Az-Zubair. Ada ibnuka. Yes. Ya, naam. Masya Allah. Hafizahullah wa ra'ah. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala an yaj'alahu minas salihin al-muslihin. Amin. Amin. maaf ya. Maaf ya. Ya, tidak apa-apa. Sekali-sekali saja ya. Nanti kalau lama-lama nanti bayar ya. Hati-hati. Bayar. Salah sudah. Sama mama sana. Hah? Ya. Masya Allah. Ana marid aidan ya Syekh. شفاك الله وعافاك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المرض رفعة لك في Amin. درجاتك Allah aidan وفي ya Syekh. سيئاتك. Amin. Zawjatika. Afwan ya Syekh. Min adati an uwasila ibnati ilal madrasati kulla sobah. أن أوصل. An usila ya Syekh. An usila. Ya, karena ada an itu kan, antum jadi kebiasaan ya. Misalnya kalau ada kalimat an itu, antum rastu fi'ilnya usila. An usila ibnati ya Syekh. Ya, Mengantar anak perempuan. Ya, usila ya. Ahsan ya Tahir, Masya Allah. Kayak لو سمحت من عادتي
أن أشرب الماء وهو بارد. وهو بارد. أحسنت. من عادتي أن أشرب الماء وهو بارد. betul. Ahsan. Nah, tinggal siapa yang belum bikin misal? Ridwan. من عددي عن السباحة في الصباح Al-asbaha. في الصباح Oh, al-asbaha maksudnya kan? Berenang atau apa? berenang di pagi hari. Oh ya benar, sahih. Masya Allah, mumtaz. Bagus ya Ridwan. Ridwan tinggal latih saja. Banyak gumong itu. Gumong itu harus diulang-ulang terus. Supaya lisan antum jadi sudah kebiasaan. Benar itu jumlahnya. Nah, siapa yang belum? Kelas. Sudah? Mm-mm. Oke, lanjut. طيب العبارة الثانية. العبارة الثانية. أحيانا وأحيانا. أحيانا وأحيانا أو تارة وتارة. Apa artinya ahyanan wa ahyanan? Bahasa Indonesia mungkin bilang kadang-kadang ya. Ahyanan wa ahyanan itu atau taratan sama ya. Artinya bahasa Indonesia mungkin kadang-kadang ya. Kadang-kadang kita bilang seperti itu. Coba. Kaifa astakhdim hadhihi al-ibarah. Bagaimana cara kita gunakan? انظر إلى المثال. أحيانا آكل الدجاجة وأحيانا آكل السمكة. Kadang-kadang saya makan ayam, kadang-kadang makan ikan ya. Itu kan saya dhamir ya, akulu. أحيانا آكل الدجاجة وأحيانا آكل السمكة. Kadang-kadang saya makan ikan, kadang-kadang saya makan ayam. Baik. Kedua, أحيانا أقرأ مجلة وأحيانا أقرأ كتابا. Kadang-kadang saya baca majalah. Majalah itu artinya apa bahasa Indonesia? Kamu majalah? Sama sih. Majalah. Majalah bahasa Indonesia majalah. Majalah sah? Sorry, Syekh. Majalah. Ya, majalah. Saya tak tahu. Ada Kayak majalah. orang. Sama-sama majalah. Majalah. Majalah Aidon di Ya, Indonesia. ya, betul. Baik. Kadang-kadang saya baca majalah, kadang-kadang saya baca apa? Buku. Ketiga, taratan ash'uru bisa'adatin wa taratan ash'uru bihuzni. Kadang-kadang ya, saya merasa bahagia. Kadang-kadang saya merasa sedih. اصبر يا معاذ. اصبر يا ابني. Itu jadi doma ya Ustadz belakangnya ya Ustadz ya. Hah? Asyuru, akulu. Jadi doma semua ya Ustadz ya. Di mana kamu? Doma, akulu. Kalau kayak an itu kan jadi fathah. Asyroba. Kalau Iya kan di sini kan apa namanya? Kita bicara tentang siapa? Saya. Asy'uru.
akulu. Kalau ada fathah itu kalau ada an kan? Ya, an. Di Kalau sini an, tidak ada an. Di sini tidak ada an ya. Jadi perhatikan ya. Jadi taratan asy'uru. Jadi saya merasa. Karena saya sudah bilang kalau misalnya kita fi'il mudhari' itu biasanya madmum. Biasanya ujungnya dhammah. Kecuali ada yang membuat dia apa namanya? Mansub atau majzum. Ya sebelumnya ya, kalau masuk misalnya lam, dia menjadikan majzum atau maksudnya ya seperti an, walan. Nah, itu baru dia mengaruh di dia. Tapi sebelumnya sementara tidak ada itu, salah satu dari yang ini, dia maka tetap harakatnya yang asli ya, marfu'. Jadi Karena di Ustaz, sini ya an dia misal Ustaz, eh ahyanan ashrabu al-qahwa wa ahyanan ashrabu asyai. ya betul. San. Masya Allah, mumtaz ya Syekh. Syukran Ustaz. Nah, siapa lagi? Ahyanan adhabu ilal hadiqati wa ahyanan adhabu ila suqi. Masya Allah, mumtaz. Baik, saya sekarang minta apa namanya? Dia kan dhamir saya kan? Coba bilang dia. Atau Ahyanan huwa yadhabu ilal tidak usah pakai huwa, hadiqati. tidak usah pakai huwa, langsung dhamirnya. Ahyanan yadhabu ilal hadiqati wa ahyanan yadhabu ila suqi. Mumtaz. Nah, siapa lagi? أحيانا يقول طعاما كثير وأحيانا يقول طعاما قليل. Ya, ya'kulu. يقول Ya, ya'kulu. يأكل. Mumtaz. Coba bikinnya muannas, perempuan. Dia. Ahyanan wasilu ibnati bid darajah an-nariyah wa ahyanan amsi ala qadamai Syekh. Masya Allah. Mumtaz. وأحيانا مشيا على الأقدام بها. أو أحيانا ماشيا. أحيانا ماشيا يا. ممتاز. رضوان. Ahyanan yaqulu ars wa ahyanan yaqulu aldura. ما شاء الله يا شيخ، ما شاء الله، ممتاز يا شيخ. Berkembang antum. Sudah? Sudah paham sampai di sini? Allah Ustaz. Ya, kalimat ini sudah jadi biasa ya. Biasanya jadi seperti itu kalau di dalam umum. Misalnya ada soal kan, hal tadhabu ila Jakarta daiman? Ahyanan. Mungkin juga jawabannya bisa jadi ahyanan saja, tidak butuh juga seperti itu. Naam, ahyanan, gitu ya. Ahyanan. Tidak harus seperti itu dibakainya juga ya.
bisa banyak ada digunakannya, bisa caranya banyak. Atau orang misalnya bilang sama antum misalnya, hal ta'kulu, hal tuhibbu, hal ta'kulu samaka? Apakah kamu makan ikan? Kamu mungkin bilang ahyanan. Ya. Hal tuhibbu atau hal tashrabu atau hal ta'kulu nasi ruz. ماذا؟ هل تأكل الكبسة؟ أحيانا آكل الكبسة أحيانا. هل تسافر بالخطوط السعودية؟ أحيانا. Bisa jawabannya juga seperti itu ya. Kadang-kadang. Tapi misal di sini saja kasih tahu ya gimana ya. Kalau misalnya mau apa namanya al-ada itu tergantung kebiasaan jadi kan. Tapi bisa juga kita digunakan dengan syaro satu ya. Bukan harus seperti ini ya. Ahyanan akul dajaj wa ahyanan akul sama. Ya bisa itu kalau misalnya mau menjadi apa namanya misalnya kebiasaan kadang-kadang gini atau tapi kalau misalnya ada orang nanya saja suka ini ya kadang-kadang bisa digunakan saja sekali. Paham maksud saya? Ya. Baik. نواصل. 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 Ya, نواصل. Baik. Ada di sini kalimat juga yang ketiga, طوال الوقت. طوال الوقت. طوال الوقت artinya apa? Kalau bahasa Indonesia mau terjemahkan mungkin apa? Sepanjang waktu. Sepanjang waktu ya. Atau terus. Yang kita bilang di bahasa Indonesia terus seperti itu ya. Terus, طوال الوقت. Ya, artinya apa? Banyak waktunya ya. Saya tak tahu apa ibarat yang pas di bahasa Indonesia apa gimana. Tiap saat sih. Ya, setiap Panjang saat waktu ya. juga. Ya, artinya orang yang kebiasa ya. Kebiasa misalnya. طوال الوقت ya. Setiap saat ya, betul. Benar ya, itu kali. Langsung antum kalau sudah tahu artinya langsung terjemahan ya di samping. Supaya nanti apa namanya kitab antum sudah jadi jelas. Tidak usah nanti bingung mau bikin gimana. Artinya ya seperti yang tadi itu ya. Baik. Gimana kita digunakan? طوال الوقت صديقي يحب شرب القهوة. شرب الشاي. Jadi apa? Artinya terjemahannya? Ya, Teman waktu saya biasanya temanku minum suka minum teh. teh. Ya. Terus طوال الوقت زوجتي مشغولة. Mashgul. مشغولة. Alhamdulillah. Apa artinya? Yang saat istriku sibuk. Sibuk ya. Terus طوال الوقت الطالب يتصفح الفيسبوك. Yatasaffuh itu artinya apa? Orang yang melihat gini ya, muter-muter di Facebook. Scrolling. Facebook itu ya. Apa? Yatasaffahu. Ya, Yatasaffuh waktu itu apa? scrolling apa namanya? Ya orang Scrolling. yang suka melihat-lihat gitu ya, itu Ya. namanya Ngusap, yatasaffuh. ngusap. Ya, kalimat yatasaffuh itu ya juga bisa digunakan untuk kutub ya, di buku. Orang bilang yatasaffuhul kutub. Oh, uktub. Kutub, buku. Kutub. Yatasaffahu. Oh, Facebook. Artinya melihat ya di kutub ya.
Lalu. Betul. Lurus. Oh, itu lurus. Jadi, lalu. Min fadli sih. Ana uridu an as'al eh, syurba syai itu kalau dijadiin makan gimana sih? Misalkan makan ayam gitu gimana sih? ممكن طوال الوقت صديقي يحب أكل الدجاج. Akhlak. أكل الدجاج يا أكل الدجاج makan ayam أكل الدجاج atau ya akla syurba akla dajaji karena dia ya akla syurba karena kita Ini sodiki ya. Oh iya. ya karena Kalau ana jadinya ashrob biasa ya. ya kalau antum masyarab ya awal Oh al-waqti iya. ashrabu nah Misalkan gini, ini benar nggak sih? Afan sih. Tawal al-waqti uhibbu asyraba syai. Seperti itu ya sih? betul iya sahih atau juga bisa tawal al-waqti uhibbu syurba syai Surba. ya karena ada uhibbu kan uhibbu sudah artinya jadi dhamir kembali ke saya ana uhibbu syurba syai jadinya. Tapi kalau misalnya mau masukkan jadi ke kan an juga uhibbu an ashraba syai gitu. Oh. Dua-duanya semuanya benar ya, tapi karena syurba itu singkat. Kalau surba ini apa? Fiil ya sih, bukan? Iya, itu min syariba ya. Syariba yashrabu. Nah, jadi kita bisa bilang an ashraba au syurba. Syurba ya. Syurba. Jadi mesti Itu paham wajan dari apa Ustaz ya. namanya kalau di apa namanya ke jadi yang apa namanya seperti sigat al-mubalaghah itu ya. Nah, sudah paham belum? Insya Allah faham. Nah, Ustaz. Insya Allah sih. Iya. Insya Allah. Ya, jadi ya syurb artinya syurb wal ma'kal ya, makanan. Lebih gampang bagi kita mungkin fiil ketemu fiil kali Ustaz. Daripada Apa? bentuk fiil ketemu fiil. Yuhibbu an ushriba uhibbu an ushriba An ashraba. an ashroba Iya, daripada tapi kalau syurba. misalnya tuh ya, tapi kalau misalnya syurba itu jadi kebiasaan juga. Syurb antum harus latih juga di kalimat syurb itu ya.
Karena kata-kata lainnya mungkin akala atau nadoro atau apa itu mungkin kita agak sulit untuk mencari persamaannya itu ya, wajahnya Ustaz ya. Iya. Tapi kalau antum langsung gunakan nashrab labas. Ashrab, an ashraba, ya juga boleh ya. Nah, tapi kalau di sini itu dibahaskan dulu ya. Iya, kalau syaribah kan kalau syaribah kan al-fi'il, walakin syurb itu masdar ya, masdarnya. Masdar syaribah. Jadi itu isimnya ya. Akhi Sandi. Nah, Syekh. Ya, jadi ini Syurban itu masdar, masdar. itu masdarnya ya, masdarnya. Jadi kalau masdar itu kan menjatuhkan isim ya. Jadi seperti apa namanya kita masdar itu kan yang tiga dari fi'il kan. Ada fi'il madhi, syariba, yashrabu, ya. Syariba, yashrabu, ishrab fi'il amrnya, masdarnya syurban. Hmm. Paham? Syurban. Iya. Kita agak susah ini siapa namanya jadi cari masdar-masdarnya gitu kayak aku lu nah masdarnya itu apa terus aro itu masdarnya apa gitu gimana sih mudahnya itu gimana sih. Tidak, ini kan nanti ini sebenarnya gampang saja kalau antum sudah paham kaidahnya. Kan kaidahnya ada di ini apa namanya di sarf, itu dibahas di sarf. Nah, tapi itu butuh saja belajar sarf itu dari awal kan, kita tahu kaidahnya dulu. Kalau sudah tahu titik-titiknya insyaallah mudah. Karena masdar itu isim ya. Isim asal dari fi'ilnya itu kembali ke asalnya ya. Ya, jadi itu yang bisa ketemu tanwin. Jadi kalau kapan dia kan pakai dia bertanwin yang jadi yang tiga dari fi'il, itu yang masdar. Misal syariba, yashrabu, syurban. Syurb. Misalnya daraba, yadribu, Doroba daraba, dorban yadribu, darban. Ya, dorban betul gitu. oh Ya, jadi kalau darban itu ya itu yang namanya apa? Masdar. Masdar itu isim. Masdar itu isim. Jadi siagatnya isim. seperti itu. Nanti ya kita ya insyaallah itu ada di saraf itu. Kalau kita bahas saraf, insyaallah kita dapat titik-titiknya. Dan itu soalnya sebenarnya gampang asal kita hafal kaidahnya. Kalau sudah hafal kaidahnya sudah. Nanti dia ngomong mudah. Yang ketiga misalnya ya. Jadi sebenarnya masdar itu bisa menggantikan ini ya saya apa namanya fiil tadi ya saya Iya, lebih menggantikan fi'il. disingkat gitu ya saya. Bukan menggantikan fi'il, tapi dia asalnya fi'il. Misalnya kalau kita Oh. bilang apa namanya kata syariba itu masdarnya apa? Kita kembali langsung ke syurban itu ya. Iya. Bentuk Jadi aslinya gitu ya saya. bentuk aslinya kalimatnya itu karena kan nahwu itu apa saraf itu kan membahas apa namanya satu kalimat itu melahir berapa kalimat kan? Jadi ibunya ya Hmm. ibunya. Tapi Jadi ada kalau juga masdar ini Syekh. Jadi kalau apa? masdar ini dia bisa kalau untuk yang masdar ini dia bisa bebas ya orangnya ya saya. Bisa saya, bisa kamu, terus bisa dia, Ya, tapi itu sama nggak berubah bentuknya.
Iya, tapi tak berubah. Tapi sebelumnya harus menjelas juga kan, seperti antum tadi kan. Kalau Nam, nam, nam. sadiqi kan yuhibbu syurbal qahwa, ana uhibbu syurbal qahwa, huwa yuhibbu syurbal qahwa, nahnu nuhibbu syurbal qahwa. Lihat kan? Ah, Ya. Jadi damirnya nam, itu yang kita digantikan ya. Tapi kalau secara ini apa namanya? Dia tetap karena asal itu ya. Asal misalnya asal dari fi'il itu. Ada dua ini juga apa namanya? Dua kelompok juga di dalam Arab yang bilang kalimat itu kembali asalnya ke fi'il yang madi. Ada yang bilang kembali ke masdar. Ya, ada dua pendapat juga itu. Karena ada orang bilang misalnya masdar yashrabu itu syariba. Ada orang bilang apa? Syurban. Nah, ada dua pendapat ya. Tapi itu juga kita hmm. bukan urus masalah ini ya. Yang penting kita tahu dua-duanya bisa digunakan syurb, bisa digunakan tergantung juga ini ya, damirnya ini apa? Fi'ilnya. Jadi kalimatnya tadi afwan isim ya. Karena tadi karena tidak Sim. ini tidak perhatikan jadi kiranya fi'il madhi. Ternyata dia Oh, digunakan nam. masdarnya ya, syurban. Urban. Baik, lanjut. Kita lanjut. Lanjut Syekh Noafil. Baik, nuasil. Nawasil, nawasil. Nuwasil. Baik, di mana kita di طوال الوقت يتصفح الفيسبوك ya, يتصفح Facebook, Facebook. الفيسبوك. فيسبوك ya biasa. طيب ada di sini fi kasir min al-ahyan. Artinya dia juga apa namanya? Sering. Mungkin kita terjemahkan dengan sering ya. Dikasirin min Fi al-ahyan. kasir min al-ahyan di banyak waktu maksudnya ya. Ahyan. Atau sering. Kalau ana lihat terjemahannya yang pas di bahasa Indonesia sering. Kalimat sering. طيب في كثير من الأحيان لا أتناول وجبة الفطور. Saya sering tidak makan apa makanan sarapan. Saya sering tidak makan sarapan. Wajbat al-fatur artinya porsi ya. Porsi al-fatur artinya makan sarapan artinya. La atanawal tidak konsumsi atau tidak makan. Atanawal makan. Jadi kita kalau misalnya bilang sama orang hal tanawalta al-ghada, apakah kamu sudah makan siang? Hal tanawalta al-futur, apakah kamu makan apa sarapan pagi? Hal tanawalta al-asha, apakah kamu makan apa? Makan malam? Ya. La atanawalu artinya tidak konsumsi atau tidak makan. Ya, la atanawalu wajbatal al-futur. Ya, la atanawalu wajbatul futur. Artinya sering saya tidak makan sarapan. Nah, ini yang pertama ya, fi katsirin minal ahyan. طيب, yang kedua, fi katsirin minal ahyan aqra'u as-safhata al-ula minal jaridati faqat. Jadi sering saya baca halaman pertama dari koran saja. Halaman pertama saja, sering ya. Jadi dari kebiasaan dia maksudnya. Atau bisa juga kalau tidak sering kita juga apa bisa kebiasaan. Bilang biasaan saya. Ada dua kemungkinan ya. Coba menurut antum mana yang pas, sering atau kebiasaan? Mana yang pas? Lebih cocok sering, Ustaz.
Kalau Ya, kebiasaan sudah. itu cocoknya yang min adati. Itu lebih cocok kebiasaan. Oh, ya sudah. طيب في كثير من الأحيان sering أرجع إلى قريتي بالحافلة لا بالسيارة. Jadi sering juga saya kembali ke desa saya, qaryati, desa saya, bilhafila, menggunakan bis, bukan mobil, atau tidak pakai mobil. Jadi sering dia pergi ke desanya dengan apa? Dengan bis, naik bis, bukan naik mobil atau tidak pakai mobil. Di katsir min al-ahyan. Coba antum kasih contoh atau misal sama di katsir min al-ahyan ini. Karena misalnya Ustaz, fi katsirin minal ahyan ashrabu ashrabu apa ini? Ashrabu asaljan fi nahar. Salj, Asal es. es Ya, tapi kalau di bahasa Arab tidak. Itu antum enggak terjemah bahasa Indonesia sama bahasa bahasa Arab. Indonesia. Ya, kalau di Arab di sana bilang salj itu karena Es. buku tidak Oh diminum buku. ya. Kita bilang al-ma al-barid mungkin ya. Atau al-ma Oh, bithalj. lama barit. Nah, Ustaz. Iya. في كثير من الأحيان شرب الماء البارد. Minuman dingin Ustaz ya. Iya. Nah, terus siapa? Ayo. في كثير من الأحيان sorry. في كثير من الأحيان أدب إلى السوق ممتاز. في كثير من أذهب الأحيان إلى السوق في كثير من الأحيان أذهب إلى السوق والنار. إلى السوق إيه. السوق أحسنت ما شاء الله. ممتاز يا شيخ. أذهب إلى السوق آه. Ah, siapa lagi? Cepat supaya waktunya Mana kita Syekh? debat banyak. Fi Ah, katsirin minal ahyani udzakiru ibnati bisolah. أحسنت ما شاء الله. ممتاز يا شيخ. Pas. Fi katsiri minal ahyan aqra'al Qur'an qabla naumi. أقرأوا. Yaqra'ul Qur'an qabla naumi. أقرأوا. Aqra'ul Qur'an qabla naumi. نعم، أقرأ القرآن قبل النوم. أقرأ القرآن قبل النوم. أحسنت، bagus. في كثير من الأحيان أمارس رياضة الجري يوم في يوم سبت وأحد. أحسنت. كثير من الأحيان. Ya, betul. Mumtaz. Siapa lagi yang belum? Sudah semua sih. Baik, lanjut kita ya, min waqtin li akhar. Min waqtin li akhar. Ini semua karena dikaitannya dengan apa namanya? Dengan al-adah wa ahwal al-af'al. Yani antum yang melakukannya gimana ya. Jadi ada hubungannya semua sama. Min waqtin li akhar, dari waktu
ke waktu maksudnya, atau di waktu lain ya. Min waqtin li akhar, dari waktu ke waktu. Atau ada bahasa Indonesia terjemahannya gimana ya? Min waqtin li akhar. Coba yang pasnya gimana? Yang bagusnya gimana? Min waqtin li akhar. Dari waktu ke waktu itu Iya, mungkin. Ada di bahasa Indonesia dari waktu ke waktu? ada. Iya, artinya min waqtin li akhar ya, bagus ya, dari waktu ke waktu. Jadi kita ini terakhir. Jadi apa namanya? Ibaratnya itu terakhir, antum bawa jumlah, bikin jumlahnya dulu baru antum dia. Seperti itu gini bilang, umarisur riyadata min waqtin li akhar. Saya sering apa? Saya berolahraga dari waktu ke waktu. Dari waktu ke waktu. Adhabu li ziyarati jaddi li ziyarati jaddi wa jaddati. Saya pergi ke kunjung saya pergi ke saya pergi kunjung nenek, kakek dan nenek ya. Jaddi wa jaddati, kakek dan nenek dari waktu ke waktu ya. Lebih cocok Adhabu li sering kali ya. ziyarati jaddi wa jaddati. Apa? Lebih cocok sering kayaknya artinya kalau kalau kita melihat contohnya ini lebih cocok artinya sering. Ya sudah, artinya sering karena memang tabirnya itu saya bilang apa hampir sama. Beda-beda tipis saja dalam bahasa Arab. Ya, sering mungkin. Jadi wajib jadi umarisu riyadah. Kadang-kadang kali, bukan? Beda ya? Bukan min waqtin li akhar. Coba lihat di terjemahannya gimana apa tulisannya. Kadang-kadang, apa ya? Nah, ya sama saja itu, sama hampir sama. Bain al-hin wal akhar. Jadi kita menjelaskan sesuatu yang melaku tapi apa namanya? Butus-butus. Tidak apa? Tidak langsung maksudnya. Paham kan? Insya Allah. Tidak apa Oh. namanya? Tidak rajin, tidak tertib. Insya Allah sih. Sometimes. Kita maksudnya seperti itu. Muwaktil li akhar. Jadi yang butus-butus. Kita bilang bahasa Indonesia bilang apa? Kadang-kadang. Ya sudah, kadang-kadang artinya yang pas. Min waqtin li akhar, dari waktu ke waktu. Ah, apa lagi? Tapi yang bainal hin wal hin, dia mengkasih waktu tapi apa namanya agak lebih jauh sedikit jaraknya. Nah, bainal hin wal hin yang sebelahnya. Sesekali sih. Ya, hampir itu sama, tapi ya ada bedanya tipis sedikit ya. Min waqtin li akhar mungkin dia putus-putus, tidak rajin. Tapi mungkin jaraknya tidak jauh. Tapi kalau bainal hini wal hin artinya agak jaraknya lama sedikit. Paham? Ya. Jarang-jarang. Ya, Jarang-jarang. pas. Nah, itu pas jarang-jarang ya, betul. Baik. Waktu di akhir attasilu bi asdiqai, dari waktu atau sering atau apa namanya sekali-sekali mungkin ya. Ya di waktu akhir itu artinya sekali-sekali mungkin.
Saya menghubungi atau nelpon teman-teman saya. Attasilu bi asdiqai. Nelpon teman-teman saya. Oh, gratis. Nah, bainal hini wal hin itu saya sudah bilang hampir sama tapi yang seperti tadi ya, jarang-jarang mungkin. Jarang-jarang azhabu ila nadi. Nadi itu artinya apa? Seperti tempat yang ada klub atau apa, tempat duduk orang itu apa namanya? Dalam bahasa Indonesia nadi. Pokoknya tempat-tempat duduk ya. Tempat duduk bercerita gitu. Namanya nadi. Atau tempat orang kumpul di satu tempat nonton TV, atau cerita-cerita, atau bahasa apa, tak tahu. Pokoknya itu nama nadi. Jadi kalimatnya dulu adhabu ila nadi bainal hini wal hin. Tidak langsung. Atma'innu ala usrati, saya menenangkan ke keluarga saya, juga jarang-jarang mungkin. Akul al-at'imah as-sari'ah, saya makan seafood, makanan yang cepat itu ya. Bainal hini wal hin. Sudah paham? Insya Allah. Nanti kalimat ini setelah mengkumpul banyak mufradat, banyak kalimat baru, antum tahu artinya dengan yang benar ya. Setelah antum sudah bisa bicara sama orang Arab, baru kita tahu gimana kalimat-kalimat ini digunakan. Karena sekarang apa namanya, seperti orang lagi membuat apa sesuatu tapi belum selesai. Jadi kita belum tahu, kadang-kadang lihat kalimat gimana caranya ini ya, tapi dalam bahasa Arab sangat ada arti ya. Min waqtin li akhar bainal hini wal hin. Ada arti sebagai orang yang bicara ya, tawal al-waqt fi kathirin min al-ahyan, kalimat-kalimat yang dibaca itu. Baik. Siapa yang baca, kita sampai di sini saja ya. Baca dari awal, siapa yang baca dari awal sampai terakhir yang tadi. Nanti insya Allah lanjut lagi ya. Sampai bainal hini wal hin. Saya mau orang baca dari awal. Nah, Ustaz. Tafadhal. Min adati an ashrabal qahwa fi sabah. Ya, dari semua ambil misal satu saja. Min adati umarisa riyadotas sibahati yaumal. Ambil satu saja, dari semua ambil satu saja. Oh, satu-satu. Ambil satu misal dari semua satu tempat. Nah, min adati an ashrab al-qahwa fi sabah, langsung lanjut. Ahyanan wa Ahyanan ahyanan. akulut dajaja wa ahyanan akulus samak. Betul. Sodiki yuhibbu syurbas syai tawalal waqt. Iya, atau di luang juga ada apa-apa ya, bikin awal. طوال الوقت الصديق يحب شرب الشاي. Fi kathirin minal ahyani la atana walu wajibatal futur. San. Umarisur riyadah min waktin li akhir. Adhabu ilan nadi bainal khin wal khin. أحسنت بارك الله فيك. ممتاز. طاهر اقرأ يا طاهر.
Ya, Syekh. Ambil misal yang di tengah ya. Min adati an umarisa riyadata sabahati yaumal utlah. Ahyanan aqra'u majallatan wa ahyanan aqra'u kitabah. Zaujati masghulah tawala tawalal waqti zaujati masghulah. Nah, Fi kathirin min ahyani aqra'u safhatal ula min jaridatil faqata. Adhabu li ziyarati jaddi wa jaddati min waqtin li akhar. nah, Atau ma'innu ala usrati bainal hini wal hini wal hin. ah, mumtaz. Baik, ini saya mau nanti antum ya rekam. Direkam, dikirim suaranya ya di grup. Terus wajib bikin wajibnya tulis wajib. Karena kemungkinan hari Senin kita tidak hadir di sana ya. Bisa jadi online karena ana mau safar insyaallah yaumul Jum'ah. Uridu an usafira Ila aina ya Ustaz? ila Sumatera. Masya Allah. Ya. Jadi ana mau antum tulis apa? Ditulis apa namanya yang wajib kirim di WA ya, lewat WA saja. Kalau lebih bagusnya kalau kirimnya di PDF ya, lebih afdal. Bikinnya file ya, min adati. Nah, terus kirim suara juga ya. Karena kadang-kadang karena sekarang lagi jauh, takut nanti ucapannya salah atau bacaannya misalnya ada kurang pendek panjangnya. Fahimtum? Fahimna insyaallah. Hal indakum soal? Maaf soal Ustaz. Ma fi soal. طيب بارك الله فيكم. إلى هنا نكتفي بهذا القدر. شكرا لحسن الاستماع والانتباه. إلى أن نلتقي في درس قادم. نختم بكفارة المجلس. سبحانك اللهم سبحانك وبحمدك أشهد أن اللهم لا إله وبحمدك إلا أنت لا أستغفرك إله وأتوب إلا إليك. أنت نستغفرك السلام ونتوب عليكم إليك. ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Ya, Syekh. Jazakumullahu khairan. وإياكم وإياكم.